السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست قائم کر کے برصغیر کا نقشہ تبدیل کر کے انگریز اور کانگریس کو تنہا شکست دینے والی تاریخ ساز شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 76ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی اور نہرو جیسے گھاک سیاستدانوں کو سیاسی میدان میں مات دی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے عزائم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے، اپنوں کے گلے دور کیے اور انہیں بھی پاکستان کی جدوجہد میں شامل کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ جس طرح سے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا گیا، یہ عمل وفاقی حکومت کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا گیا، کالی گاڑیوں میں نقاب پوش لوگ آئے، بجلی بند کی اور ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر ہمارے اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا گیا، یہ عمل وفاقی حکومت کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے۔ گولیاں بھی ہے، لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے عوام میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس اور گاڑیاں دینے کا حکم جاری کر دیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے اور پولیس افسران کو علماء کرام کے پاس جا کر ملاقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ للیانی میں سبزی اور پھل فروش میونسپل کمیٹی کے عملے کے خلاف شدید سراپا احتجاج بن گئے۔ مین فیروز پور روڈ پر ٹائروں کو نظر آتش کر کے روڈ کو بلاک کر دیا گیا۔ میونسپل کمیٹی کے عملے نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کی کوشش کی تو سبزی اور پھل فروش ریڑھی بانوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ریڑھی بانوں نے بتایا کہ میونسپل کمیٹی کے عملے نے ہمارا سارا سامان سڑک پر پھینک دیا۔ یہ لوگ ہمیں اکثر اوقات زد و کوب کرتے ہیں اور ہمیں جرمانے بھی عائد کرتے ہیں، لیکن یہ کارروائی صرف ہم چند لوگوں تک ہی محدود ہے۔ فورٹ عباس تھانہ مروٹ کی حدود میں لاش برآمد ہو گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت محمد سرفراز کے نام سے ہوئی، جو 304 چک کا رہائشی تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے TMQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کے ورثاء سراپا احتجاج بن گئے۔ مقتول کے ورثاء نے الزام لگایا کہ پولیس نے تشدد کر کے ہمارے بچے کی جان لے لی۔ اعلیٰ حکام ہمیں انصاف دلوائے، نہیں تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ حویلی لکھا میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ چند غنڈہ گرد عناصر افراد نے گزشتہ رات محنت کش کے گھر میں داخل ہو کر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 2 سگی بہنوں کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا اور اغوا شدہ خواتین کی بوڑھی ماں کو فائر مار کر شدید زخمی کر دیا، جس کو بعد میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ متاثرین نے IG پنجاب سمیت DPO اوکاڑا سے انصاف کی اپیل کا مطالبہ کر دیا۔ سمندری موٹر وے M3 جڑاوالا کے قریب گاڑی الٹ کر کھیتوں میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں لاش اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ضلع ثوابی میں ازداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اسپیشل ٹی وی کے بیورو چیف اسماعیل یوسف زئی کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، دوسرے اضلاع کی طرح ضلع ثوابی میں بھی آج سے انسدادی پولیو مہم فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ شروع کی گئی۔ DPO ثوابی ہارون رشید خان کے خصوصی ہدایات پر ضلعی پولیس نے سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کر رکھی ہے۔ ضلع بھر میں مختلف علاقوں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ DPO ثوابی نے تمام سرکلز کے SDPOز اور جملہ SHOز کو فل پروف سیکیورٹی بنانے کا باقاعدہ احکامات جاری کیے ہیں۔ ضلع بھر میں 1190 پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 1325 پولیس اہلکاران افسران تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں داخلی و خارجی راستوں پر 28 ناکہ بندیاں بھی لگائی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ثوابی کے حکم کے مطابق ضلع بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور اسلحہ کی نمائش پر دپا 144 کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ جی چونیا سمووالا میں زمین کے تنازع پر 8 افراد نے مظلوم شہری کے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ گھر والوں پر سیدھی فائرنگ اور ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین اور 2 مرد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد کے سالانہ الیکشن کے سلسلہ میں مقامی میرج ہال میں فاؤنڈر گروپ کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑے عہدیداران نے شرکت کی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں احسان الہی بھٹی کی رپورٹ میں۔
फाउंडर ग्रुप वजीराबाद के चेयरमैन हमजा शकील भट्टा की सदारत में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सनतकारों, ताजरों, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वन यूनिटी ग्रुप और कटलरी एसोसिएशन के मेंबरान समेत दीगर अफराद ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन वजीराबाद महर शकील आजम और दीगर ने मेहमानों का पुरतकाब इस्तकबाल किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सनतकार मुल्क की तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो सनतकारों के मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करे। सनत का पहिया चलने से ही बेरोजगारी कम की जा सकती है। उन्होंने मीडिया को मजीद ब्रीफिंग देते हुए कहा, खालफीन के ओछे हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। कटलरी एसोसिएशन के इलेक्शन में फाउंडर ग्रुप ने अपने तमाम ओहदेदारों के लिए कागजात जमा करवा दिए। अब मेंबरान का फर्ज है कि वो सनतकारों के हकीकी ग्रुप को वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करें। छंगा मंगा के नवाही गांव फिलियानी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में चौथी सालाना अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आमिर असगर मदनी की ज़ेर सदारत एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान ख़ुसूसी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी थे। इस मौका पर उन्होंने खिताबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। इसके अलावा इलाकाई उलमा कराम ने भरपूर शिरकत की। उलमा कराम के बयान सुनकर हाज़रीन महफिल के दिल नूर से मुनव्वर और रोशन हो गए। गुजरांवाला के पहलवानों को जाली ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट्स पर छापा मारकर 70 किलो रंगों के ड्रम्स, भारी मिकदार में मारूफ ब्रांड्स के जाली लेबल, सिलेंडर और बर्नर्स जब्त करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफसील देखते हैं गजम्फर अब्बास शाह की रिपोर्ट में। जाली यूनिट में खुले रंग, केमिकल्स और नल के आलूदा पानी से जाली बोतलें तैयार की जा रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मारूफ ब्रांडिंग की जाली लेबलिंग लगाकर मुजरे सेहत बोतलें सप्लाई के लिए तैयार की गईं। कानून के बरक्स जाली मुजरे सेहत महलूल को नॉन फूड ग्रेड ड्रमों में रखा गया था। जाली बोतलों पर लगी असल जैसी नकल पैकिंग की पहचान करना आम सारिफ के लिए मुश्किल होता है। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया, तैयार नकली बोतलों को गुजरांवाला की मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जाना था। मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक मंजूर शुदा फार्मूला और तरीक़ेकार के तहत ही कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार किया जा सकता है। डीजी फूड अथॉरिटी ने यकीन दहानी कराई कि जाली बोतलों का घिनौना धंधा करने वालों के कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। डीजी फूड अथॉरिटी ने मजीद अवाम से गुजारिश करते हुए कहा कि मिलावट और जालसाज माफिया की इतला सोशल मीडिया या हेल्पलाइन नंबर 1223 पर दें। गुजरांवाला मंडियाला मीर शिकार के करीब से नौजवान की लाश बरामद हो गई। रेस्क्यू अमले के मुताबिक नौजवान की मोटरसाइकिल खाई में गिरी थी और मुर्दा हालत में पाया गया। जिस्म पर बज़ाहिर कोई तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं हैं। नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मिनशनाबाद मंडी सादिकगंज रोड पर ना रुकने वाला डकैतियों का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे 3 अफराद असलहा के जोर पर तलबा और असातिज़ा से हज़ारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। गैर महफूज शहर के शहरी अपने मदद आप की तहत डकैतियों से महफूज रहने की कोशिशें करते हैं और रात के अंधेरे में सफ़र से भी इज्तनाब करते हैं, मगर बदकिस्मती से इलाका इतना गैर महफूज हो चुका है कि डकैतियों का सिलसिला दिन दिहाड़े ही शुरू हो चुका है। पीर बाबा बाबर अली कादरी नौशाही के चौथे उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। 2 रोज़ा तकरीबात की सदारत सजादा नशीन अब्दुल्ला शाह के साहबजादा पीर सिकंदर अली कादरी नौशाही करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद इलियास खां की खुसूसी शिरकत। रेती के नवाही गांव में बुनियादी सहूलियतों की अदम दस्तियाबी के खिलाफ देहातों ने पोलियो मुहिम का बाइकआउट करते हुए कहा कि जब तक हमें बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी पोलियो का बाइकआउट जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमें तालीम, सड़क, डिस्पेंसरी और साफ पानी फराहमी चाहिए। हमारी देहातों और घरों में गंदा जहरीला पानी है जिससे मच्छर और ख़तरनाक बीमारियां फैलने का खतरा है। बाइकाट इन्हीं करे कयो आ त AC साहब, DC साहब जेके ई मन ॿुधण वस वारा आहिनि, ॿुधण वारा हो हिते ॾिठनि असांखे कोई ॿियूं सहूलियतूं मिलियूं वञनि। बाक़ी जेको आहे जो न त पोलियो जी बाइकाट, पोलियो जी ज़रूरत कहिड़ी, जॾहिं 40 बीमारी त घर कयूं पई आहे। नलकनि जो पाणी ॾिसो, भली खणनि कोई एतिराज़ न, FIR थींदी न, भली थिए FIR, पर हे जेको आहे त हेपाटाइटिस C, B इन्हीं में असां मुतला आहियूं। असां कंहिंखे चऊं, केरु ॿुधण वारो आहे? कोई ॿुधण लाइ तयार ई न आहे।
साबिक सूबाई वजीर सेनेटर सस्सी बलेचो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से आज सेनेट में अरसा एक्ट में मुमकिना तरामीम के हवाले से हुकूमती वजीर मुसद्दिक मलिक की तकरीर मुकम्मल झूठ का पलंदा थी और एक सूबे की ख्वाहिशों का प्रचार महसूस हुई। वजीर के पानी तकसीम के मुतालिक अदादो शुमार गलत और आंखों में धूल झोंकने के बराबर थे। नून लीग की पॉलिसी वफाक के खिलाफ है। SSP ऑफिस लाड़काना के शोहदाए कॉन्फ्रेंस हॉल में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में DIGP की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौका पर DIGP ने रेंज के 5 अज़ला के उलमा कराम से मीटिंग में कहा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर निकलने वाली तमाम रैलियों और जुलूसों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। SSP सखर अमजद अहमद शेख की सदारत में 12 रबी अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। माह रबीउल अव्वल के दौरान अमन व अमान और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुलूसों की सिक्योरिटी के मुतल्लिक रहनुमाओं से तबादला ख्याल किया गया। इस ज़म्न में रहनुमाओं से मसाइल तजावीज़ दरियाफ्त की गई। इजलास में ज़िला भर के मजहबी जमातों के उलमा कराम और नुमाइंदगान भी शरीक थे। 2 रोज़ कत्ल होने वाले नौजवान रिजवान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर समा बरादरी की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी है, जहां बड़ी तादाद में समा बरादरी के अफराद ने ब्रांच मोरी पर एहतजाज करते हुए रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। रोड बंद होने से मुट्ठी बदीन, सजावल, ठट्टा, कराची और हैदराबाद आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।